Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online session of e-commerce. We are doing unit number 1, Introduction to E-commerce. In that, today we are going to start with our last topic, that is e-commerce scenario in India, or we can say e-commerce in the Indian scenario. Okay, that means e-commerce નું માર્કેટ કેટલું છે ઇન્ડિયામાં પ્રેઝન્ટલી અત્યારે ઇન્ડિયામાં કેવી સિચ્યુએશન છે ઈ કોમર્સની that we are going to understand in this lecture. Okay, also I hope you all are making notes of every lectures. I hope you all are referring all the videos on all the topics. If you have not referred any of the videos, please check the playlist, YouTube playlist, BBS Semester 2, e-commerce, where all the videos on all the topics are available. Also check your Pocket Study app, where all the videos are also available. So this is the course content of your unit number 1. In that we have completed till limitations of e-commerce in our previous lecture. Today we are going to start with last topic, that is e-commerce in Indian scenario. Also this topic is very much important from the exam point of view. કદાચ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે explain the present Indian scenario, explain the present Indian e-commerce scenario. Okay, so you can write from it. Okay, so let us start with today's part, e-commerce scenario in India. That means અત્યારે ઇન્ડિયામાં e-commerceનું માર્કેટ કેટલું છે પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનમાં અને કેટલો e-commerceનો ગ્રોથ છે ફ્યુચર માટે. Okay, so the present scenario, as we all know that e-commerce is very much growing sector in India. Day by day e-commerceનો ટ્રેન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યો છે અને લોકો ટ્રેડિશનલ બાઇંગ કરતાં લોકો હવે e-commerceનો ઓપ્શન પણ ચૂઝ કરે છે પરચેઝ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ. હવે કોઈ પણ કસ્ટમર હોય એને કોઈ એક પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી છે, they are definitely looking in e-commerce. ગમે ત્યારે કોઈ પણ કસ્ટમરને કોઈ પ્રોડક્ટ લેવી હોય તો હવે લોકો e-commerceની વેબસાઇટમાં એકવાર તો ચેક કરે જ. ઓકે, સો નાવ in the present situation, e-commerce is growing at a faster rate. The e-commerce industry in India is growing fast, booming and expanding at a larger rate. The concept of online shopping has attracted the Indian population tremendously. Okay, so e-commerce basically ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થયું છે? ઓનલાઈન શોપિંગથી. ઓકે, સો ધીમે ધીમે લોકો ઓનલાઈન શોપિંગ કરવા માંડ્યા, ધીમે ધીમે લોકો પેમેન્ટ પણ ઓનલાઈન કરવા માંડ્યા, ધીમે ધીમે લોકો ઓનલાઈન બેન્કિંગ સર્વિસીસ યુઝ કરવા માંડ્યા. એઝ જ્યારથી COVID-19 પેન્ડેમિક આવ્યું છે ત્યારથી લોકો e-commerceનો યુઝ વધારે કરવા लाग्या છે, બિકોઝ e-commerce ઇઝ વેરી મચ કન્વીનિયન્ટ ટુ ઓલ ધ પીપલ કે ઘરે બેઠા તમે ઓર્ડર આપી શકો, હોમ ડિલિવરી મળી જાય. ઓકે, ઓનલાઈન શોપિંગ તમે ઘરે બેઠા કરી શકો, તમારે ક્યાંય સ્પેશિયલી પરચેઝ કરવા જવાની જરૂર નથી, માર્કેટમાં ખરીદી કરવા જવાની જરૂર નથી. સ્પેશિયલી એજ્યુકેશનની જે કાંઈ સર્વિસીસ છે પણ એ પણ હવે ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે. એજ્યુકેશન, એન્ટરટેનમેન્ટ, બેન્કિંગ, દે આર નાવ ઓલ અવેલેબલ ઓન ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ. ઓકે, સો આ રીતે ઇન્ડિયામાં e-commerce છે ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટ અ વેરી ફાસ્ટર એન્ડ લાર્જર રેટ. ફાસ્ટ ચેન્જ આવે છે ઇન્ડિયામાં e-commerceનો. Okay, so exposure to internet has been highly instrumental in the e-commerce success. હવે બધા લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ છે. ઓકે, અને e-commerceના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવા માટે ઇન્ટરનેટ ઇઝ મસ્ટ. સો હવે જેમ જેમ બધા લોકો પાસે હવે ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ છે, બધા લોકો પાસે હવે સ્માર્ટફોન્સ અવેલેબલ છે, એનાથી પણ e-commerce છે ધીમે ધીમે માર્કેટમાં e-commerce ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે. ઓકે, according to IMRB report, over 460 million Indians use internet and India has been the second largest
online market after China. India is also largest market after China. ઓકે, ચાઇના જેટલી ટેકનોલોજીનો યુઝ કરે છે, જેટલા ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મનો યુઝ કરે છે, અલીબાબા એન્ડ ઓલ, એવી જ રીતે હવે ઇન્ડિયા પણ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ માર્કેટ બની ગયું છે ઈ કોમર્સ માટે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઓબ્વિયસ ધેટ ધ ઈ કોમર્સ ગ્રોથ ઇઝ ડિરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ નંબર ઓફ ઇન્ટરનેટ યુઝર્સ. જેટલા ઇન્ટરનેટ લોકો યુઝ કરે છે બધા ઈ કોમર્સનો યુઝ કરે છે. ઓકે, જેટલા ઇન્ટરનેટ યુઝર્સ અવેલેબલ છે ઇન્ડિયામાં એ બધાએ એકને એક વાર તો ઈ કોમર્સ ટ્રાય કરેલું જ છે. ઓકે, સો ધીમે ધીમે જેમ જેમ ઇન્ટરનેટના યુઝર્સ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એમ એમ ઈ કોમર્સનું માર્કેટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ઇન્ડિયામાં. Furthermore, a study by Forrester Research states that the India's online market is expected to reach $64 billion by the year 2021, growing at the 5-year cumulative annual growth rate of 31.2%. That means India is growing at the faster rate. એક વર્ષ સુધીમાં 31.2%નો ચેન્જ આવે છે ઈ કોમર્સમાં. દેટ મીન્સ કે 100 બિઝનેસ હોય, 100 બિઝનેસમાંથી 31 બિઝનેસ હવે ઈ કોમર્સમાં સ્વિચ થવા લાગ્યા છે. ઓકે, સો એટલું ફાસ્ટ થઈ ગયું છે ઇન્ડિયામાં ઈ કોમર્સનું માર્કેટ. The emergence and extraordinary success of various online commerce startups like Flipkart, Jabong, Snapdeal have recreated the model of online marketplace. Even global companies like Amazon and eBay made their entry in the Indian market, and that can be seen to dominate the e-commerce industry. ઇન્ડિયામાં ઇન્ડિયન ઈ કોમર્સ કંપનીઝ પણ અવેલેબલ છે. લાઈક ઇન્ડિયન ઈ કોમર્સ કંપનીઝની વાત કરીએ તો ફ્લિપકાર્ટ, જબોંગ, સ્નેપડીલ are the Indian e-commerce companies, while જે કાંઈ ગ્લોબલ કંપનીઝ છે લાઈક એમેઝોન, eBay, they are also available in India. સો આ બધા પ્લેટફોર્મ્સનું ઇન્ડિયામાં માર્કેટ છે એ પણ હાઈ છે, એનાથી લોકો વેરી વેલ અવેર છે. ઓકે, સો એનાથી ઈ કોમર્સનો ગ્રોથ છે ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઇન્ડિયા ઈ કોમર્સ વિલ રીચ $99 billion by 2024. અત્યારે 2021માં ઈ કોમર્સનું માર્કેટ છે $64 billion છે. હવે નેક્સ્ટ 3 years, હવે પછીના 3 વર્ષ પછી, દેટ મીન્સ 2024માં એ $99 billion સુધીનું ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. With the grocery and fashion apparel likely to be the key drivers of incremental growth. સો આના માટે વેરિયસ ફેક્ટર્સ અવેલેબલ અફેક્ટ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પહેલાં લોકો ક્લોથ્સને, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ્સને એ જ વધારે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મમાં પરચેઝ કરતા હતા. ગ્રોસરીઝને એવું બધું ઇન્ક્લુડેડ ના હતું. ઓકે, ઘણીવાર ઘણા કસ્ટમર્સ ક્લોથ પણ લેતા એમ થાય કે ક્લોથમાં સાઇઝ ના અવેલેબલ હોય, કલર્સ ના અવેલેબલ હોય, બટ હવે ગ્રોસરીઝ એન્ડ ક્લોથ્સ એન્ડ અપેરલ્સ એનું માર્કેટ પણ ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થવા માંડ્યું છે. ઓકે, પહેલાં લોકો ઇલેક્ટ્રોનિકની આઇટમ્સ જ વધારે પરચેઝ કરતા હતા ઈ કોમર્સના મીડિયમથી. હવે લોકો ગ્રોસરીઝ, ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, ક્લોથ્સ એ બધું પણ પરચેઝ કરે છે. સો એના બધાના લીધે ઈ કોમર્સનું માર્કેટ છે હવે ઇન્ક્રીઝ થવા માંડ્યું છે. હવે રિલાયન્સ સ્માર્ટ લઈને આવે છે કે જ્યાં લોકો ગ્રોસરીઝ પરચેઝ કરી શકે. પછી એમેઝોને પણ એમેઝોન પેન્ટ્રી નામનું સ્ટાર્ટ કરેલું છે કે જ્યાં લોકો ગ્રોસરીઝ પરચેઝ કરી શકે ઘરે બેઠા. ઓકે, સો અને COVID-19 પેન્ડેમિકના લીધે હવે લોકો ઘરેથી જ ઓર્ડર કરે છે. ઓકે, સો ગ્રોસરીઝના ગ્રોથના લીધે કે લોકો હવે ગ્રોસરીઝ ઓનલાઈન ઓર્ડર કરે છે એના લીધે ધીમે ધીમે ઈ કોમર્સનું છે એ લોકોને નોલેજ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે અને લોકો હવે અવેર થયા છે ઈ કોમર્સના યુઝ કરવા માટે. દેન the Indian e-commerce sector is ranked 9th in the cross-border growth in the world. કે ઇન્ડિયાની કંપની હોય એ ક્રોસ બોર્ડર ગ્રોથ મીન્સ ઇન્ડિયાની કંપની હોય એ ફોરેનમાં બિઝનેસ કરતી હોય થ્રુ ઓનલાઈન, થ્રુ ઈ કોમર્સ. ઓકે, સો આ ઇન્ડિયન કંપનીઝ જે ફોરેનમાં બિઝનેસ કરે છે એમાં
આખા વર્લ્ડમાં ફોરેન માર્કેટમાં ઇન્ડિયાનો રેન્ક છે 9th. ઓકે, વન ઓફ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કન્ટ્રી, કે ઇન્ડિયામાં ઈ કોમર્સ છે વધારે ફાસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે. નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા, કે ઇન્ડિયામાં જ ઈ કોમર્સથી ઇન્ક્રીઝ નથી થયું, ઇન્ડિયાની બહાર પણ. દેટ મીન્સ ઇન્ડિયાની જે કંઈ કંપની છે એ ઓનલાઈન કોમર્સથી ફોરેન કંપની સાથે બિઝનેસ કરે છે, ફોરેન કન્ટ્રીના કસ્ટમર સાથે બિઝનેસ કરે છે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, ફ્લિપકાર્ટ ઇઝ એન ઇન્ડિયન કંપની. ફ્લિપકાર્ટ ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ in foreign countries and people are using it. Foreign customers are using the Indian e-commerce websites. So એમાં ઇન્ડિયાનો રેન્ક 9th છે. As the most Indians have started shopping online rather than the shopping outside their houses, the Indian e-commerce sector is witness an increase. લોકો હવે ઘરેથી પરચેઝ કરવા માંડ્યા છે, લોકો પાસે ટાઈમ નથી હવે. ઓકે, અને કોવિડ-19 પેન્ડેમિકમાં એ વધારે ઇઝી અને કન્વિનિયન્ટ થઈ ગયું છે કે લોકો ઘરે બેઠા ઓર્ડર આપી શકે છે, પરચેઝ કરી શકે છે, જે જોઈએ એ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરી શકે છે. ઓલ્સો એઝ પર ધ મેકેન્સી રિપોર્ટ, 96% ઓફ કસ્ટમર્સ હેવ ટ્રાઈડ અ ન્યૂ શોપિંગ બિહેવિયર. દેટ મીન્સ 100માંથી 96 લોકોએ ઈ કોમર્સનો બિહેવિયર અડોપ્ટ કરેલો છે, ઈ કોમર્સનો એક્સપિરિયન્સ કરેલો છે. દેટ મીન્સ ન્યૂ શોપિંગ બિહેવિયર, કંઈક નવું ટ્રાય કરેલું છે. દેટ મીન્સ ઈ કોમર્સમાંથી ઓર્ડર આપેલો છે, ઈ કોમર્સની વેબસાઇટ્સ યુઝ કરેલી છે. ઓકે, એન્ડ 60% ઓફ કસ્ટમર્સ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ શિફ્ટ ટુ ધ ઓનલાઈન શોપિંગ ઇન ધ ફેસ્ટિવ સિઝન. દેટ મીન્સ જ્યારે પણ ફેસ્ટિવલ્સ આવે છે ત્યારે 60% કસ્ટમર તો ત્યારે જ સ્વિચ થઈ જાય છે. તરત જ ઈ કોમર્સની જે કાંઈ વેબસાઇટ હોય એમાં સિઝનલ સેલ્સ આવતા હોય, દિવાળી સેલ્સ, દેન ગ્રેટ ઇન્ડિયન ફેસ્ટિવલ સેલ. સો આ બધા જ્યારે સેલ આવે, એન્ડ ઓફ ધ રીઝન સેલ, ઓકે, સો આવા બધા સેલ આવે ત્યારે લોકો તરત જ પ્રોડક્ટ્સ બાય કરે છે, એસ્પેશિયલી ઓન ફેસ્ટિવ સિઝન. and continue shopping online beyond the COVID-19 pandemic. સો કોવિડ-19ના લીધે પણ લોકો હવે ઓનલાઈન પરચેઝ કરવા માટે હવે અવેર થયા છે. લોકો હવે ઓનલાઈન જ વધારે પરચેઝ કરવાનું પ્રિફર કરે છે. જે કાંઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી હોય કોઈ પણ કસ્ટમરને, એ પહેલાં ઓનલાઈન તો એકવાર સર્ચ કરે જ. અને ઓનલાઈન હવે બધી પ્રોડક્ટ્સની પ્રાઇસ અવેલેબલ છે. હવે બધા સેલર્સ ટ્રેડિશનલ કોમર્સની સાથે સાથે હવે બધા સેલર્સ ઈ કોમર્સ પણ અવેલેબલ છે, ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર પણ અવેલેબલ છે. સો દેટ્સ વાય એવરી પ્રોડક્ટ્સ નાવ અવેલેબલ ઓનલાઈન. સો કસ્ટમર છે એકવાર તો ઓનલાઈન ચેક કરશે જ. ટ્રેડિશનલ કોમર્સનું હવે ધીમે ધીમે કલ્ચર ઓછું થતું જાય છે, સ્પેશિયલી આફ્ટર COVID-19 pandemic. Huge investments from the global players such as Facebook, which is investing in Reliance Jio. Okay, now Facebook is come up with the offer to invest in the Reliance Jio, are being recorded in the e-commerce market. Google also reported its first investment worth US $4.5 billion in the Jio platforms. That means world's largest online platforms like Facebook and Google is also come up with the investment in the Jio platforms. કે જીઓ ઇઝ અ ઇન્ડિયન કંપની, અને ઇન્ડિયન કંપનીમાં હવે ફેસબુક અને ગૂગલ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની છે. દેટ મીન્સ હવે ઇન્ડિયામાં જે મેઇન જીઓ પ્લેટફોર્મ્સ છે ત્યાંથી લોકો શોપિંગ કરી શકશે. ઓકે, સો એમાં ટેકનોલોજી પણ એડ થશે અને લોકોને કન્વિનિયન્સ પણ એડ થશે. ઓકે, this deal was followed by the purchase of the Future Group by the Reliance Retail. જે કયા બિગ બજાર્સની બ્રાન્ચીસ છે, બિગ બજાર એ ફ્યુચર ગ્રુપની હતી, હવે રિલાયન્સ રિટેલ એ પરચેઝ કરવા માંડી છે. એક્સપાન્ડિંગ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ અંબાણી ગ્રુપ ઇન ધ ઈ કોમર્સ સ્પેસ. હવે ધીમે ધીમે ઇન્ડિયાની કંપની છે એટલી જાયન્ટ થતી જાય છે ઈ કોમર્સ માર્કેટમાં કે લોકો પાસે હવે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે ઓનલાઈન પરચેઝ કરવા માટે.
Much of the growth in the industry has been triggered by increasing the internet and smartphone penetration. Penetration means હવે બધા લોકો પાસે અવેલેબલ છે ઇન્ટરનેટ અને સ્માર્ટફોન. અને ઈ કોમર્સ માટે મેઇનલી શું જોઈએ? કસ્ટમર પાસે સ્માર્ટફોન અને ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ હોવું જોઈએ. ઓકે, સો ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ રિસોર્સિસ આર અવેલેબલ. હવે બધા કસ્ટમર પાસે સ્માર્ટફોન ને ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ છે, જેનાથી ઈ કોમર્સનો ગ્રોથ થાય છે. As of August 2020, the number of the internet connections in the India significantly increased to 760 million, driven by the Digital India program. That means internet connection હવે ધીમે ધીમે ઇન્ડિયામાં પણ જેની પાસે ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ ના હતા એની પાસે પણ હવે ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ થઈ ગયા છે. ઓકે, સો ડિજિટલ ઇન્ડિયા ઇનિશિયેટિવના લીધે હવે બધા લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ છે ને સ્માર્ટફોન પણ અવેલેબલ છે. ઓલમોસ્ટ હવે બધી વસ્તુ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે અને લોકોને હવે ઇન્ટરનેટ વગર ક્યાંય ચાલે એમ નથી. ધેટ મીન્સ ઇન્ટરનેટ વગર હવે વર્લ્ડમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કોઈ પણ જાતના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પોસિબલ નથી. નોટ ઓનલી મની ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, ક્યાંય પણ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય, વેક્સિન માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય, યુ નીડ અ સ્માર્ટફોન, યુ નીડ અ ઇન્ટરનેટ. ઓકે, ક્યાંય પણ ગવર્મેન્ટના કામમાં પણ ક્યાંય રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હોય, યુ હેવ ટુ બુક ઓનલાઈન ફોર ધ ઓલ સર્વિસીસ. ઓકે, તમારે ઓનલાઈન તમારે એક્ઝામ આપવી હોય કોઈ ગવર્મેન્ટની તો પણ તમારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવું પડે. સો નાવ એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ ઓનલાઈન. હવે લોકોને ઇન્ટરનેટ જેની પાસે નથી એને પણ હવે ફરજિયાત યુઝ કરવું પડે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ચાર્ટ ઓફ માર્કેટ સાઇઝ. ધેટ મીન્સ 2020ના ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં સો માર્કેટ સાઇઝ ઓફ ઈ કોમર્સ. The e-commerce market in India is expected to post a 27% CAGR between 2019 and 2024. That means કે 2020ના ફાઇનાન્શિયલ યરમાં ઈ કોમર્સ છે એ 30 મિલિયન ડોલર અવેલેબલ હતું. ઈ કોમર્સનું માર્કેટ 2020માં 30 મિલિયનનું હતું, જે હવે ઇન્ક્રીઝ થઈને 2024માં 99 મિલિયનનું થવાનું છે. બિલિયન. ઓકે, સો 2020 ફાઇનાન્શિયલ યરમાં ઈ કોમર્સનું માર્કેટ ઇઝ પ્રોજેક્ટેડ $30 બિલિયન, નોટ ઇન રૂપીઝ. ઓકે, સો $30 બિલિયન માર્કેટ હતું ઈ કોમર્સનું, એ હવે જો ગ્રોથ થઈને દેટ મીન્સ 27% એન્યુઅલ ગ્રોથ. જો એન્યુઅલી ઇન્ડિયામાં ઈ કોમર્સ 27%થી ઇન્ક્રીઝ થશે તો 2024ના ફાઇનાન્શિયલ યરમાં ઇન્ડિયામાં ઈ કોમર્સ માર્કેટ ઇન્ક્રીઝ થઈને $99 બિલિયન થઈ જશે. ઓકે, સો ઇન્ડિયામાં ઈ કોમર્સ ફાસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઓકે, સો ટ્રેન્ડ પોઈન્ટ, ધ ઈ કોમર્સ માર્કેટ ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ પોસ્ટ 27% CAGR between 2019 and 2024. સો 2024 સુધીમાં ઇન્ડિયામાં ક્યાંક અલગ જ સિનારીઓ હશે. ઓકે, અત્યારે 30 બિલિયનનું માર્કેટ અવેલેબલ છે, $30 બિલિયન. સો આનાથી ઓલમોસ્ટ 3 times આગળ હશું આપણે 2024માં ઈ કોમર્સમાં. ઓકે, દેન સેક્ટર કમ્પોઝિશન. સો shares of the various segments in e-commerce retail by value. ઓકે, સો 2020 સુધીમાં લોકોએ ઈ કોમર્સ માર્કેટમાંથી કઈ વસ્તુઓ વધારે પરચેઝ કરેલી છે? સો હિયર consumer electronics, apparels, food and grocery, jewelry, furniture and others. સો લોકોએ વધારે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ વધારે પરચેઝ કરેલી છે. ઓલમોસ્ટ 40% જેટલું કસ્ટમરે ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પરથી પરચેઝ કરેલું છે. નાવડેઝ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ લાઇક સ્માર્ટફોન્સ, વોચ,
ઓકે, સો આ બધા ઇલેક્ટ્રોનિક અપ્લાયન્સીસ જે હોમમાં યુઝ થતા હોય, મિક્સર ગ્રાઇન્ડર, રેફ્રિજરેટર, ટેલિવિઝન, લેપટોપ, હેડફોન્સ, સો હવે બધા લોકો ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ હવે ઈ કોમર્સમાંથી જ વધારે પરચેઝ કરે છે. અને ઓફકોર્સ ઈ કોમર્સ માર્કેટમાં લાર્જેસ્ટ ડિસ્કાઉન્ટ પણ અવેલેબલ હોય છે. ઓકે, સો દેટ્સ વાય કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઓલમોસ્ટ 40% નો શેર છે. 100%ના શેરમાંથી 40% તો ખાલી કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, લોકો વધારે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ પરચેઝ કરે છે. દેન અપેરલ્સ, ધ નેક્સ્ટ 40% ઇઝ અપેરલ્સ. અપેરલ્સ પણ વધારે લોકો પરચેઝ કરે છે. ઓનલાઈન શોપિંગમાં વધારે ક્લોથ્સ પરચેઝ કરવામાં આવે છે, સ્પેશિયલી જ્યારે ફેસ્ટિવ સિઝન હોય, લોકો હવે ક્લોથ્સ ઓનલાઈન વધારે પરચેઝ કરે છે. દેન ફૂડ એન્ડ ગ્રોસરી ઇઝ 7%. Then jewelry is 7%, furniture is 4% and others is 2%. That means e-commerceમાં વધારેમાં વધારે લોકો ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ અને અપેરલ્સ વધારે પરચેઝ કરે છે ઈ કોમર્સ માર્કેટમાંથી. સો કસ્ટમરનું જે પ્રેફરન્સ છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ લોકો વધારે ઈ કોમર્સ માર્કેટમાંથી પરચેઝ કરે છે. ઓકે, સો ટોટલ માર્કેટમાંથી ઈ કોમર્સ ઉપર ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે ઓનલાઈન શોપિંગ માટે. સો જો પ્રોડક્ટની વાત કરીએ, અહીંયા આપણે પ્રોડક્ટની વાત થાય છે, નહીં કે સર્વિસીસથી. સર્વિસીસમાં એજ્યુકેશન સર્વિસ આવી શકે, બેન્કિંગ સર્વિસ આવી શકે, ઇન્સ્યોરન્સ સર્વિસ આવી શકે. ઓકે, સો એનો પણ ચાર્ટ હોય, પણ ઈ કોમર્સમાં આપણે પ્રોડક્ટનું જોઈએ તો પ્રોડક્ટમાં લોકો ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ અને ક્લોથ્સ વધારે પરચેઝ કરે છે. Then key trends, ઓનલાઈન રિટેલ વર્સેસ ટોટલ રિટેલ. રિટેલ માર્કેટ અવેલેબલ છે, એમાંથી ઓનલાઈન રિટેલનો કેટલો શેર છે? ઓકે, રિટેલ માર્કેટ ઓલવેઝ 100% હોય, એમાંથી 2020માં 5% શેર હતો. દેટ મીન્સ 95% છે ઓફલાઈન રિટેલ, જે શોપમાંથી આપણે પરચેઝ કરીએ. ઓફલાઈન રિટેલ જે શોપમાંથી આપણે ટ્રેડિશનલ શોરૂમમાંથી શોપમાંથી પરચેઝ કરીએ એને કહેવાય ટ્રેડિશનલ રિટેલ, ઓર વી કેન સે ઓફલાઈન રિટેલ. જ્યારે ઓનલાઈન રિટેલ ઈ કોમર્સમાં 5%. દેટ મીન્સ 100 બિઝનેસમાંથી ઓનલી 5% બિઝનેસ જ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે, જે હવે ઇન્ક્રીઝ થઈને 2030 સુધીમાં 8% સુધી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. દેન હિયર ઇન્ડિયા સ્માર્ટફોન શિપમેન્ટ્સ, દેટ મીન્સ ઇન્ડિયામાં જે સ્માર્ટફોનનું સેલ થયેલું છે, અને ઇન્ડિયા છે સ્માર્ટફોન એક્સપોર્ટ પણ કરે છે. ઘણી બધી અલગ અલગ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં ઇન્ડિયાના સ્માર્ટફોન પણ સેલ થાય છે. ઓકે, સો ઇન્ડિયાના સ્માર્ટફોનમાં સેલિંગમાં Q3, દેટ મીન્સ 2019માં 46.2 મિલિયન જેટલા સ્માર્ટફોન સેલ થયા હતા ઓનલાઈન, જે ઇન્ક્રીઝ થઈને 2020માં ઓલમોસ્ટ 50 મિલિયન જેટલા ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા, 4 મિલિયન જેટલા ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા. દેટ મીન્સ 2019માં જે સ્માર્ટફોન સેલ થતા હતા એના કરતાં વધીને ઇન્ક્રીઝ થઈને 2020માં લોકોએ વધારે સ્માર્ટફોન ઓનલાઈન પરચેઝ કરેલા છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેટા, તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમે કદાચ આમાંથી કંઈક યાદ રહી જાય અને તમે એક્ઝામમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે લખો, દેટ ઇઝ ધ વેલ એન્ડ ગુડ. ઓકે, તમે આ લખી શકો કે લોકો પ્રોડક્ટ્સમાં કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને અપેરલ્સ વધારે પરચેઝ કરે છે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મમાંથી. ઓકે, સો તમે આવું કંઈક એક્ઝામ્પલ લખી શકો તમારા એક્ઝામમાં. દેન ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ્સ, ગવર્મેન્ટ પણ હવે ઇનિશિયેટિવ લે છે ઈ કોમર્સના માર્કેટને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ઇન્ડિયામાં. સો એ ઇનિશિયેટિવ કયા છે? ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ. હવે ગવર્મેન્ટ પણ પોતાની સર્વિસીસ, ગવર્મેન્ટ પણ કંઈક પ્રોડક્ટ્સ જે કાંઈ બહાર પાડે એ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર બહાર પાડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગવર્મેન્ટે કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ લઈ આવી છે, દેટ મીન્સ કોઈ ફાર્મર માટે ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ આવેલી છે, એ ફાર્મરને ઓનલાઈન અવેલેબલ થાય છે. સો ગવર્મેન્ટે ઈ માર્કેટ પ્લેસ ઉપર એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલી છે. દેન હવે ગવર્મેન્ટની જેટલી સબસિડીઝ હોય એ પણ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે.
ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ સ્કીમ્સ હોય અલગ અલગ, જનધન યોજના, જે ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર થાય છે. ઓકે, સો નાવ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ મેક ઈ માર્કેટ પ્લેસ, કે ગવર્મેન્ટની જેટલી સર્વિસીસ હોય, ગવર્મેન્ટની જેટલી સેવાઓ હોય એ હવે ઓનલાઈન જ અવેલેબલ છે. ઓકે, સો ગવર્મેન્ટે આ એક ઇનિશિયેટિવ લીધેલું છે કે ગવર્મેન્ટની પ્રેઝન્સ પણ હવે ઓનલાઈન છે. દેન નેશનલ રિટેલ પોલિસી, જે કાંઈ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ છે, ઓનલાઈન રિટેલ પ્લેટફોર્મ્સ છે કે જ્યાં કસ્ટમર છે પરચેઝ કરે છે પ્રોડક્ટ્સ ઓર સર્વિસીસ, સો એના માટે સેલર્સ માટે જે કાંઈ રિટેલર્સ અવેલેબલ છે ઓનલાઈન, એના માટે નેશનલ રિટેલ પોલિસી બનાવેલી છે ઇન્ડિયાએ, અને એમાં યર બાય યર અપડેટ થતું હોય છે નેશનલ રિટેલ પોલિસી. દેન કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન રૂલ્સ 2020, જેમ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ, ઈ કોમર્સ માર્કેટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ઇન્ડિયામાં, એમ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અને લોકોની સેફટી માટે સ્પેશિયલી કસ્ટમરને કંઈ ડિસસેટિસ્ફેક્શન ના થાય, કસ્ટમરના રાઇટ્સ છે જળવાઈ રહે એ માટે કસ્ટમર પ્રોટેક્શન રૂલ્સ 2020, ક્યાંય કસ્ટમર ચીટ ના થાય એ માટે અલગ અલગ રૂલ્સ આવેલા છે. કસ્ટમર પ્રોટેક્શન રૂલ્સ 2020, જ્યાં કસ્ટમરના બધા રાઇટ્સ છે એ સચવાઈ રહે, કસ્ટમરના ક્યાંય રાઇટ્સ વાયોલેટ થાય તો કસ્ટમર કમ્પ્લેન પણ કરી શકે, ક્યાંક પેમેન્ટની ઇનસિક્યોરિટીઝ હોય, ક્યાંક સાયબર ક્રાઇમ્સ થતા હોય કસ્ટમર સાથે, સો આવા બધા રિપોર્ટ્સ કસ્ટમર ઓનલાઈન લખાવી શકે. સો એ માટે કસ્ટમર પ્રોટેક્શન રૂલ 2020. સો ગવર્મેન્ટ પણ ઘણા બધા ઇનિશિયેટિવ લે છે કે જેનાથી ઈ કોમર્સ માર્કેટ ઇન્ક્રીઝ થાય ઇન્ડિયામાં. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ જસ્ટ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન કે ઈ કોમર્સની માર્કેટ સાઇઝ $30 બિલિયનની છે ઇન્ડિયામાં 2020માં, જે ઇન્ક્રીઝ થઈને 99 બિલિયન થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. દેન સેક્ટર કમ્પેરિઝન, કયું સેક્ટર ઓનલાઈનમાં માર્કેટમાં વધારે અવેલેબલ છે સ્પેશિયલી પ્રોડક્ટ્સમાં, તો કે કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ વધારે અવેલેબલ છે ઓનલાઈન, અને અપેરલ્સ લોકો વધારે પરચેઝ કરે છે ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મમાંથી. દેન કી ટ્રેન્ડ્સ આપણે જોયા કે ઓનલાઈન રિટેલ અત્યારે કેટલું છે કમ્પેરેટિવલી ટુ ઓફલાઈન રિટેલ, એન્ડ ઇન્ડિયા છે સ્માર્ટફોન સેલ કરવામાં, ને સ્માર્ટફોન આપણા જે ઇન્ડિયાના સ્માર્ટફોન હોય એ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં સેલ કરવામાં આગળ છે. દેન ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ્સ, ગવર્મેન્ટે કેટલા ઇનિશિયેટિવ લીધેલા છે જેનાથી ઈ કોમર્સ છે ઇન્ક્રીઝ થાય, ઈ કોમર્સનો ગ્રોથ થાય ઇન્ડિયામાં. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ ડિટેલ, તમારી બુકમાં અવેલેબલ નથી. મેં તમને ઇન્ડિયન સિનારીઓ, દેટ મીન્સ અત્યારે ઇન્ડિયામાં ઈ કોમર્સનું કેટલું માર્કેટ છે એ સમજાવવા માટે અહીંયા લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લીધેલા છે. તમારી બુકમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઓલ્ડ ઘણું જૂનું જે કંઈ કન્ટેન્ટ હોય એ છે, અને અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ સાથે અત્યારે રિસન્ટ ટ્રેન્ડ્સ લીધેલા છે જે આફ્ટર COVID-19, જે COVID-19 પછી સ્પેશિયલી વધારે ઈ કોમર્સમાં ઇન્ક્રીઝ થયું છે સ્પેશિયલી ઇન ઇન્ડિયા. ઓકે, સો એ લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ સાથે લીધેલું છે. સો હિયર એડવાન્ટેજ ઇન્ડિયા, કે ઇન્ડિયાને કેટલો એડવાન્ટેજ થાય છે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મથી. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ગ્રોઈંગ ડિમાન્ડ, લોકો હવે ઈ કોમર્સ ઉપર વધારે ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે સ્પેશિયલી કસ્ટમર્સ. સો e-commerce companies reported sales worth $4.1 billion across platforms in the festive week of October 2020. જે ઓક્ટોબર 2020માં જે દિવાળીની સિઝન હતી એ દિવાળીમાં ફેસ્ટિવ સિઝનમાં લોકોની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ સ્પેશિયલી આફ્ટર કોવિડ-19 પછી લોકો દિવાળી જે આવી ઓક્ટોબર 2020માં ત્યારેથી ઈ કોમર્સનો ગ્રોથ છે વધારે ઇન્ક્રીઝ થયો છે. ઓકે, સો ઓક્ટોબર 2020 ડ્રિવન બાય ધ ઇન્ક્રીઝ ડિમાન્ડ ફોર ધ સ્માર્ટફોન્સ. સો જે આ ઓક્ટોબર 2020 વાળી દિવાળી હતી ત્યારે લોકોએ ઓનલાઈન સ્માર્ટફોન વધારે પરચેઝ કરેલા છે, ત્યાંથી ઈ કોમર્સનો પણ ગ્રોથ થયેલો છે. Increased demand for the smartphones of the total sales, 55% of share was generated from tier 2 cities such as Asnol, Ludhiana,
Dhanbad and Rajkot. Rajkot is making national presence. ઓકે, સો જે ટાયર 2 સિટીઝ છે, ટાયર 1 સિટીઝ કોને કહેવાય? જે બિગ સિટીઝ હોય, મેટ્રો સિટીઝ હોય. ટાયર 1 સિટીઝ મીન્સ મેટ્રો સિટીઝ. મુંબઈ, દિલ્હી, હૈદરાબાદ, બેંગ્લોર, કોલકાતા આર ધ ટાયર 1 સિટીઝ, જે મેટ્રો સિટીઝ છે. ટાયર 2 સિટીઝ મીન્સ જે મેટ્રો સિટી નથી પણ ગ્રોઈંગ છે, જે ગ્રોઈંગ સિટીઝ છે, ડેવલપિંગ સિટીઝ છે. સો એમાં રાજકોટ આવી શકે. સ્પેશિયલી ગુજરાતની વાત કરીએ સો રાજકોટ, વડોદરા, સુરત, અમદાવાદ આર ધ ટાયર 2 સિટીઝ. ઓકે, સો આવા ટાયર 2 સિટીઝમાં લોકો વધારે કસ્ટમર્સ વધારે ઓનલાઈન પરચેસ કરવા માંડ્યા છે. એમાં રાજકોટનું નેમ પણ છે, કારણ કે રાજકોટમાં ઈ કોમર્સનું જે માર્કેટ છે ધીમે ધીમે વધારે ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે. રાજકોટના જે કંઈ કસ્ટમર છે એ વધારે ઓનલાઈન પરચેસ કરવા માટે ઇનિશિયેટિવ લીધેલા છે. દેન અટ્રેક્ટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. Despite depressed consumer spending, economic slowdown and uncertainty created due to COVID-19, e-commerce players are expecting strong sales growth in the 2021. કે ધીમે ધીમે હવે ઈ કોમર્સનું માર્કેટ આફ્ટર 2021 ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, કારણ કે COVID-19ના લીધે હવે ટ્રેડિશનલ કોમર્સનું કલ્ચર ઓછું થવા લાગ્યું છે. હવે લોકો ઓનલાઈન જ વધારે પરચેસ કરવાનું પ્રેફર કરે છે. Online grocery, e-pharmacy and social commerce are expected to see a bulk of the action in 2021. ઓકે, 2021ની વાત કરીએ તો ઓનલાઈન ગ્રોસરી, હવે આફ્ટર COVID-19 લોકો ગ્રોસરી પણ ઓનલાઈન શોપિંગ કરી રહ્યા છે. દેન ઈ ફાર્મસી, હવે લોકો જે કાંઈ દવા છે, વેક્સિન છે કે ડૉક્ટરની જે કાંઈ કન્સલ્ટેશન છે એ લોકો હવે ઓનલાઈન વધારે ઓનલાઈન કન્સલ્ટેશન, ઓનલાઈન ફાર્મસીનું કલ્ચર ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે આફ્ટર 2020. એન્ડ સોશિયલ કોમર્સ, જે કોવિન એપ બનાવેલી છે સોશિયલ કોમર્સ માટે, વેક્સિન માટે, સો એનો પણ યુઝ થાય છે. સો હવે ધીમે ધીમે બધું ઓનલાઈન અવેલેબલ થઈ ગયું છે. બધી ઓલમોસ્ટ હવે બધી પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ ઓનલાઈન સ્વિચ થવા માંડી છે. સો ઇટ ઇઝ અટ્રેક્ટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર ઈ કોમર્સ, કે હવે ઈ કોમર્સ છે ટ્રિમેન્ડિયસલી ઇન્ક્રીઝ થશે ઇન્ડિયામાં. દેન પોલિસી સપોર્ટ, ગવર્મેન્ટની અલગ અલગ પોલિસીનો પણ સપોર્ટ મળે છે ઈ કોમર્સના માર્કેટને. 100% FDI ઇઝ અલાઉડ ઇન ધ B2B ઈ કોમર્સ. દેટ મીન્સ જે B2B ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ, એમાં 100% ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. દેટ મીન્સ કોઈ ફોરેન કન્ટ્રીમાં જે કંઈ કંપની હોય, ફોરેનની કંપની હોય, એ પણ હવે ઇન્ડિયામાં અલાઉ છે બિઝનેસ કરવા માટે. ઓકે, સો એનાથી પણ જો ફોરેનની કંપની આવશે ઇન્ડિયામાં બિઝનેસ કરવા માટે, સો ફોરેનની કંપની હશે, દેટ મીન્સ ફોરેનની ટેકનોલોજી પણ ઇન્ડિયામાં આવશે, ફોરેનની પ્રોડક્ટ્સ પણ ઇન્ડિયામાં આવશે, જેનાથી ઇન્ડિયાના લોકોનું અપબ્રિંગિંગ અથવા ઇન્ડિયાના લોકોનું ડેવલપમેન્ટ થશે. 100% FDI under the automatic route is permitted in the marketplace મોડેલ ઓફ ઈ કોમર્સ. હવે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ઓટોમેટિક થઈ ગયું છે. હવે એટલા બધા પરમિશન્સની, રૂલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. કોઈ પણ ફોરેન કંપની હોય એ ઇન્ડિયામાં હવે બિઝનેસ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ એમેઝોન ઇઝ અ ફોરેન કંપની. હવે ફોરેન કંપની હોય એ ઇન્ડિયામાં આવીને બિઝનેસ કરે તો ઓફકોર્સ નવી નવી ટેકનોલોજી સાથે આવે, નવી નવી પ્રોડક્ટ સાથે આવે, નવી નવી ઓફર્સ સાથે આવે, જેનાથી ઇન્ડિયાના કસ્ટમર્સને પણ ફાયદો થાય અને ઇન્ડિયાના લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. ઓકે, દેન ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે લોકો ઈ કોમર્સના અલગ અલગ પ્લેટફોર્મમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંડ્યા છે. અલગ અલગ કંપનીઝના જ્યારે શેર્સ બહાર પડે ત્યારે લોકો હવે એ શેર પરચેઝ કરે છે. Okay, so e-commerce and consumer internet companies in India received more than $4.32 billion from private equity and venture capital players in 2019. જે કંઈ નાના નાના કે મોટા મોટા ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ અવેલેબલ છે ઇન્ડિયામાં, જો એ શેર બહાર પાડે અથવા પબ્લિક ઇક્વિટી, પબ્લિક પાસેથી ફંડ કલેક્ટ કરીને બિઝનેસ કરતા હોય, ઓકે, સો જે ઇન્વેસ્ટર્સ હોય એ પણ હવે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માંડ્યા છે.
લોકોને ખબર છે, ઇન્વેસ્ટર્સને ખબર છે કે હવે ઈ કોમર્સનો ગ્રોથ થવાનો છે. સો જો ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીશું તો વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે રિટર્ન મળવાનું છે. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ એટલા ઇન્ક્રીઝ થવા માંડ્યા છે, બિઝનેસ એટલા ઇન્ક્રીઝ થવા માંડ્યા છે, કસ્ટમર વધારે ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે, જેટલી પ્રોડક્ટ્સ હોય એ હવે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. અટ્રેક્ટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, અલગ અલગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન્ડિયા માટે અવેલેબલ છે, ગવર્મેન્ટની પોલિસીઝ પણ અવેલેબલ છે. એનાથી ઈ કોમર્સનો ગ્રોથ છે હવે ધીમે ધીમે ડે બાય ડે ઇન્ડિયામાં ઇન્ક્રીઝ થવા લાગ્યો છે. ટોપ હિયર ઇઝ ધ ટોપ સક્સેસફુલ ઈ કોમર્સ બિઝનેસ ઇન ઇન્ડિયા. આ ઓનલી એન્ડ ઓનલી તમારા એક્ઝામ્પલ માટે છે કે તમે ક્યારેય પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય, એક્સપ્લેન ધ પ્રેઝન્ટ ઇન્ડિયન સિનારીઓ ઇન ઈ કોમર્સ, કે ઇન્ડિયામાં ઈ કોમર્સનો સિનારીઓ અત્યારે પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનમાં કેવો છે. સો તમે એઝ એક્ઝામ્પલ તમે ઇન્ડિયન ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મનું તમે એક્ઝામ્પલ લખી શકો. એ માટે અહીંયા મેં થોડાક ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ લીધેલા છે જે ઇન્ડિયામાં છે, ઇન્ડિયાના છે, ઇન્ડિયન ઓરિજિનના છે, ઇન્ડિયન કંપનીઝ છે. Okay, so that is Flipkart, Paytm, McMatrip and Snapdeal. So starting with Flipkart. Flipkart is one of the pioneers among India's successful e-commerce startup. Okay, જે ઇન્ડિયન કંપની હોય, ઇન્ડિયન કંપનીએ જે સ્ટાર્ટ કરેલું છે ફ્લિપકાર્ટ. સો ફ્લિપકાર્ટ ઇઝ એન ઇન્ડિયન પ્લેટફોર્મ. Founded in the 2007, it was the brainchild of the Sachin and Bunny Bansal, both IIT Delhi graduates. Through they started as an online bookseller, they gradually expanded their base with the more retail options such as apparels, electronic gadgets and household items. So અત્યારે તમને ખ્યાલ છે ફ્લિપકાર્ટ ઇઝ such a big platform in India અને ઇન્ડિયાની જ કંપની છે સ્પેશિયલી. With the multiple payment options and huge discounts, Flipkart slowly grew its customer base. ધીમે ધીમે ફ્લિપકાર્ટમાં અલગ અલગ ડિફરન્ટ હ્યુજ ડિસ્કાઉન્ટ્સ અવેલેબલ હોય છે, સેલ અવેલેબલ હોય છે. સ્પેશિયલી અપેરલ્સમાં વધારે ડિસ્કાઉન્ટ્સ અવેલેબલ હોય છે, અપેરલ્સમાં અને કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સમાં વધારે ડિસ્કાઉન્ટ્સ અવેલેબલ હોય છે, જેનાથી કસ્ટમર અટ્રેક્ટ થાય છે. અને કસ્ટમરને જે ઓનલાઈન ડિસ્કાઉન્ટ મળે એ ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં નથી મળતું, એટલે લોકો હવે ઓનલાઈન જ વધારે પરચેઝ કરે છે. It even became the first e-commerce portal to launch its mobile app version. ઓકે, પહેલાં કેવું હતું કે તમારે ઓનલાઈન પરચેઝ કરવું હોય તો વેબસાઇટ વિઝિટ કરવી પડતી. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે કોઈ એમેઝોનમાંથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી છે તો તમારે amazon.in ની વેબસાઇટ ઉપર જઈને પરચેઝ કરવી પડતી. સો ઇટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન કંપની, કે ફ્લિપકાર્ટ એવી ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન કંપની હતી જેને મોબાઈલ એપ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી કે લોકો હવે એ એપથી ઓનલાઈન પરચેઝ કરી શકે. હવે વેબસાઇટ વિઝિટ કરવાની જરૂર નથી, તમારા સ્માર્ટફોનમાં એપ્લિકેશન હોય, યુ કેન પરચેઝ થ્રુ યોર સ્માર્ટફોન. It even went on the acquire competitors Myntra for $280 million and Jabong for $70 million and more. So ફ્લિપકાર્ટ છે એની સાથે મિંત્રા મર્જ થઈ ગઈ છે, અને જબોંગ જે પહેલાં jabong.com તમને ખ્યાલ હોય તો એ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પણ હવે ફ્લિપકાર્ટ સાથે મર્જ થઈ ગયું છે. According to the reports, Flipkart's revenue rose up to the 34% in the year 2015-16. Flipkart is a very much growing e-commerce app in the India, one of the most used app in the India. કે જે કાંઈ ઈ કોમર્સની એપ્લિકેશન્સ યુઝ થાય છે કસ્ટમરમાં, જે કાંઈ ઈ કોમર્સ સ્ટોર્સ છે, ફ્લિપકાર્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ સ્ટોર. And Flipkart is an Indian company. Second is MakeMyTrip. They are providing trip guidance and trip services to their customers. MakeMyTrip was initially launched as the India OHEI in the year 2000 by IIM A alumni Deep Kalra.
It was the first of the its kind online travel portal in the India. સો ઇન્ડિયામાં ઓનલાઈન ટ્રાવેલ પોર્ટલ મેક માય ટ્રીપે સ્ટાર્ટ કરેલું છે. દેટ વોઝ ફોર્મલી નોન એઝ ઇન્ડિયા અહોય. ઓકે, સો ઇન્ડિયા અહોયના નેમથી સ્ટાર્ટ થયેલું છે. હવે એનું નેમ છે મેક માય ટ્રીપ. સો ઇટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ of its kind online travel portal. Through Make My Trips, beginning was not smooth one. It redefined the way how Indians purchased the e-tickets and booked hotels. So લોકો માટે હા એનું સ્ટાર્ટિંગ એટલું સ્મૂધ નહોતું, કારણ કે 2000માં એ લોન્ચ થયેલું છે. સો 2000માં ના તો લોકો પાસે સ્માર્ટફોન હતા, ના તો લોકો પાસે એટલું ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ હતું. ઓકે, સો જેમ જેમ ઇન્ટરનેટનું પેનેટ્રેશન થયું, લોકો પાસે સ્માર્ટફોન આવ્યા, એમ એમ હવે લોકો ઓનલાઈન ટિકિટ્સ બુક કરાવવા માંડ્યા, લોકો ઓનલાઈન હોટલ્સ બુક કરાવવા માંડ્યા, અને મેક માય ટ્રીપનું કલ્ચર છે એ ઇન્ડિયામાં ઇન્ક્રીઝ થયું. Recently, it has merged with the another popular travel portal, Goibibo, and reported the revenue of $447 million, in which half of it come from the hotels and travel packages. Goibibo જે સેકન્ડ મેક માય ટ્રીપ જેવી જ એક એપ્લિકેશન ઓર વી કેન સે વેબસાઇટ છે કે જ્યાં લોકો હોટેલ્સ બુક કરી શકે છે. સો ગોએબીબો છે મેક માય ટ્રીપ સાથે હવે મર્જ થઈ ગયું છે, અને જે મેક માય ટ્રીપ કંપની છે is very much growing, one of the growing application, growing e-commerce website in the India. Snapdeal. Besides Flipkart and Myntra, Snapdeal is one of the least of the successful e-commerce ventures in the India, with the largest online marketplace. Snapdeal પણ largest online store છે. The company saw an immense growth in just 2 years, its growth being almost 600% every year. So Snapdeal પણ one of the most successful e-commerce platform છે, જે ઇન્ડિયાની કંપની છે. The venture was launched in the year 2010 by Kunal Bahal and Rohit Bansal as an offline coupon business by the name Money Saver. ઓફલાઈન કૂપન બિઝનેસ મની સેવરમાંથી ધીમે ધીમે ઓનલાઈન સ્ટોર સ્નેપડીલ સ્ટાર્ટ થયો. Later they moved into the selling various items from clothes and books to gadgets and appliances. Currently they have more than 50,000 sellers and sell around 5 million products. Okay, so here are the examples of few Indian companies કે જે e-commerce માર્કેટમાં સક્સેસફુલ છે અને લીડિંગ છે. સો આ તમે એક્ઝામ્પલ્સમાં લખી શકો, એ માટે મેં અહીંયા 3 એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે કે ગમે ત્યારે તમને થોડું ક્લિક થઈ જાય માઇન્ડમાં જ્યારે તમે આ ક્વેશ્ચન લખતા હોય. એક્સપ્લેન ધ પ્રેઝન્ટ ઇન્ડિયન e-commerce સિનારિયો. સો તમે એમાં નીચે એક્ઝામ્પલ કરીને ફ્લિપકાર્ટ, મેક માય ટ્રીપ અને સ્નેપડીલ જે ઇન્ડિયન e-commerce પ્લેટફોર્મ છે એનું તમે એક્ઝામ્પલ લખી શકો. Okay, so that's it for today. I would like to end up the session with motivation. Now is the perfect time for any work. તમારે વર્ક સ્ટાર્ટ કરવું છે, now is the perfect time for it. Don't delay your works. Okay, don't procrastinate. Do it now. Okay, so that's it. અહીંયા આપણું યુનિટ નંબર 1 કમ્પ્લીટ થાય છે. I hope you have no તમારે કંઈ ડાઉટ્સ નહીં હોય. If you have any doubts, please contact me on WhatsApp. Okay, so તમારી બુકમાં અલગ આપેલું છે ઇન્ડિયન સિનારિયો, જે કમ્પેરેટિવલી થોડો જૂનો છે. અહીંયા મેં લેટેસ્ટ સિનારિયો લીધેલો છે ઇન્ડિયામાં, કે ઇન્ડિયામાં અત્યારે આફ્ટર COVID-19 જે 2020 આફ્ટર COVID-19 પછીનો e-commerceનો સિનારિયો ઇન્ડિયામાં કેટલો છે. ઓફકોર્સ e-commerce ઇઝ વેરી મચ ફાસ્ટેસ્ટ growing sectors in India. Okay, so that's it. Thank you so much students. Have a nice day.